सत श्री अकाल बेटा जी। अज असी करांगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स, यानी कि मैटल्स किद्दां असी प्योर फॉर्म च लिया सकते हैं। हुण वेखो, तुसीं एक खबर जरूर सुनी होनी है, जम्मू कश्मीर च लीथियम के भंडार मिले। ये सारे देश वास्ते खुशखबरी है। क्यों करके लीथियम बहुत इंपॉर्टेंट धात या मैटल है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, खास करके बैटरियां च। जिहड़ा तुसीं मोबाइल इस टाइम यूज़ कर रहे हो ਉਹਦੇ 'ਚ भी ਲੀਥੀਅਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਥੀਅਮ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ बैटरियां सस्तियां हो जाएगियाँ। फिर हौली हौली की होएगा, सारे जोड़े व्हीकल हो जाएंगे अगले सालों च इलैक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग, क्योंकि सस्ती चीज़ है, खरीद सकांगे। हुण तुहानूं पता ही है पेट्रोल ते डीजल का कितना प्राइस है, अजकल 100 रुपये के लगभग हो गया है ना। तो तां करके असी बहुत खुश हैं इस खबर तो। बट हुण खबर तो मिल गई कि उत्थे चलो लीथियम का ओर है या लीथियम मिनरल उत्थे पाया गया, पर इनू कढ़ीए किद्दां? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹਾੜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ ਜਾਂ एलीमेंट्स, कंपाउंड्स जोड़े है धातुआं दे, वो ज़्यादातर अर्थ के क्रस्ट च पाए जाते हैं। क्रस्ट मतलब जी उपरी पेपड़ी है धरती की, उहदे ते दूजी जगह की है सी वाटर च भी किहड़े पाया जाता होना मिनरल। इत्थे याद करो, खारा पानी हुंदा है, सोडियम क्लोराइड नमकीन पानी क्यों करके है? क्योंकि इहदे च सोडियम क्लोराइड बहुत हुंदा है, तो ये इत्थों भी मैटल कट सकते हैं। बट असी फोकस इस वीडियो च करांगे अर्थ क्रस्ट तो, अर्थ की पेपड़ी तो, उपरी सतह तो असी किद्दां मिनरल कट सकते हैं। उस तो पहला सानू कुछ चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उन्हां बारे पता होना चाहिए। मिनरल च की फर्क है तो ओर च की फर्क है, थोड़ा जिहा फर्क है, वो तुसीं ध्यान देना है। देखो, जे असी वेखदे हाँ कि किसी अर्थ क्रस्ट कित्थे गए असी तो सानू दिसदा है कुछ एलीमेंट या कंपाउंड या धात, ठीक है। तुसी देख रहे हो इत्थे कंसनट्रेशन कुछ ज़्यादा है, इत्थे तो विरला ही है, बट नीली नीली डॉट तुहानू दिख रहे होने, ये असी दर्शाया है कंपाउंडां नू, धातां दे जिहड़े अर्थ क्रस्ट च पाए जा रहे हैं। जिहड़े भी नैचुरली फाउंड किए जाते हैं, नैचुरली प्राप्त होंदे हैं अर्थ की क्रस्ट च, उन्हां नू कलैक्टिवली असी की कवांगे? असी कवांगे उन्हां नू minerals. Minerals are elements or compounds found naturally in the earth's crust. जे मिनरल है तो और की होया? हुण और नू समझण वास्ते ये फिगर ढंग नाल वेखो। तुसी वेख रहे हो एक पासे परसेंटेज जिहड़ी हैगी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इत्थे विरले ही कोई मैटल है। मान लो इत्थे आयरन दा सानू मिनरल मिलता है, इत्थे भी खुदाई कर सकते हैं, इत्थे भी खुदाई कर सकते हैं। कित्थे करना चाहोगे? इत्थे, क्योंकि इत्थे परसेंटेज ज़्यादा है। तो जिथे परसेंटेज ज़्यादा होएगी फायदा की होएगा? खुदाई का खर्चा भी तो है, उन्होंने कड्ढन का सानू खर्चा भी तो पएगा। तो जे असी प्रॉफिट ही ना कर पाइए तो की फायदा? मान लो इत्थे इन्ना विरला हैगा, असी इन्नी ज़्यादा जिहड़ी धरती है खोद दित्ती तो खर्चा ज़्यादा आ गया जिन्ना मैटल का सानू पैंदा सी, तां की फायदा होया? प्रॉफिट ही नहीं बनया। तो असी उत्थे ही काम करते हाँ। अर्थ के क्रस्ट नू और जदों ही मन्निया जाता है जदों एक पर्टिकुलर मैटल उत्थे मिल जाए तो उसकी परसेंटेज जिहड़ी है हाई होवे, और सब तो इंपॉर्टेंट की है वो प्रॉफिट बना सकीए। असी आराम नाल जदों नू खोदांगे तो साडा खर्चा ज़्यादा ना होवे, तो इनू कवांगे असी ओर, ORE। हुण वेखो, जिवें सानू मिल जाता है आयरन, असी वेख्या एक जगह अर्थ क्रस्ट च, असी एक पत्थर फड़िया, उहदे च परसेंटेज ऑफ आयरन, ये जिहड़े लाल रंग नाल लिखाया है, मान लो आयरन का कंपाउंड है, तो असी कहांगे इत्थे परसेंटेज बहुत हाई है, तो तां करके असी इत्थे खुदाई करना चाहांगे। हर पासे असी खुदाई नहीं करनी, क्योंकि होणगे भी तां भी सानू प्रॉफिट नहीं मिलेगा इन्ना।
ਹੁਣ ਲੀਥੀਅਮ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਲੀਥੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਔਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਿਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਔਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਈਏ ਔਰਸ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਰੇਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਔਰਸ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਓਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗ। ਕਿਹਦੀ ਗੈਂਗ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਰੇਤ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲ ਔਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੰਕੜ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੇ ਨੀਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਂਗ, ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂਅਲ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਦਾ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਬਕੀय ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਲਰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਔਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰਸਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਾਕਾ ਮਜਾਲ, ਜ਼ੈਨਪੀਪਬ, ਕਾਪਰ, ਮਰਕਰੀ, ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਲੈਡ, ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮੇਜਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਪਰ, ਮਰਕਰੀ, ਸਿਲਵਰ, 골ਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 골ਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਥੱਲੜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਲੜੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀਕ ਬੌਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਲਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਫਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸਾਈਡਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਸਟਿੰਗ, ਭੁੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਏਅਰ 'ਚ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਨਾਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਸਲਫਾਈਡ HgS। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਕਿਉਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲਫਾਈਡਸ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਸਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਲਫਾਈਡਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਟਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੋਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੇ CO3 ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਏਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਰੋਸਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਨੇਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਟਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ CO2 ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਟਲ ਲਾਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ओर ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਘਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਕਰ ਬੈਠਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, NaCl ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਤੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ NaCl ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ NaCl ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਮੋਲਟਨ NaCl।
ਇਸ ਬੀਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੋਲਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਘਲਾ ਹੋਇਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਘਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਐਨਾਇਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਰੋੜਾਂ, ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਇਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਡਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਐਨਾਇਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਥੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਟਾਇਨ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਨੋਡ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਾਇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਟਾਇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।